Good morning, students. Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakarampalayam. Now we discussed about the class 10th standard social science subject. History lesson 1, 1.5. League of Nations. Okay. First heading is structure and composition. Okay. The covenant of the League was worked out at the Paris Peace Conference. The covenant means an agreement. Okay, the agreement of the League was worked out of the Paris Peace Conference and included in each of the treaties that were signed after First World War. Okay, it was largely due to the pressure from the President Woodrow Wilson. Okay, he is the American president. Okay, that this task was accomplished. Accomplished means achieved or successfully completed. In drawing up the constitutions of these organizations, the idea of Britain and America prevailed. Okay, the Britain and America to prove more powerful countries of the world. So their ideas are mainly drawn up in the constitution of these organizations. Okay. Tamil meaning of this paragraph, அந்த லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பன்னாட்டு சங்கம் சொல்லுவோம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரிஸ் பீஸ் மாநாடு அப்படிங்கிற ஒன்று நடந்துச்சு. அதில் முதல் உலக போருக்கு பின்னாடி ஒவ்வொரு நாட்டோடையும் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு உடன்படிக்கை அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிட்டாங்க. சரியா, இது வந்து எப்படி வந்து முடிஞ்சுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அமெரிக்காவுடைய அதிபர் இந்த குடியரசுத் தலைவர் உட்ரோ வில்சன் அப்படிங்கிற ஒரு கொடுத்த அழுத்தத்தினால ஒரு நிறைவேற்றுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் இங்கிலாந்து அமெரிக்காவுடைய அந்த அமைப்பு விதிகள், அரசியல் அமைப்பு விதிகள் வந்து உருவாக்குறதுல இங்கிலாந்து அமெரிக்காவுடைய சிந்தனைகள் அல்லது அவங்களுடைய ஆலோசனைகள் அப்படிங்கிறதான் அதிகமாக இடம் பெற்றிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்லலாம். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப், த லீக் which was formed in 1920 consisted of 5 bodies. Okay, what are the bodies of the League of Nations? That is the Assembly, the Council, the Secretariat, the Permanent Court of Justice and the International Labour Organizations. Okay, each member country was represented in the Assembly. The Council was the executive of the League. Britain, France, Italy, Japan and United States. Okay, these 5 countries were originally declared permanent member of the council. Okay, each member had one vote since all decisions had to be unanimous. Unanimous means fully in agreements. Okay, even the small nation possessed the right of veto. Veto means a rejection of a decisions. Okay, a Tamil meaning of this paragraph, 1920 இந்த பன்னாட்டு சங்கம் அப்படிங்கிறது துவங்கப்பட்டது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பொதுச்சபை, செயற்குழு, செயலகம், பன்னாட்டு நீதிமன்றம், பன்னாட்டு தொழிலாளர் அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி 5 அமைப்பாக வந்து இருந்தது. ஒவ்வொரு நாடும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொதுச்சபையில் உறுப்பினர் நாடுகளாக இருந்தது. செயற்குழு முடிவுகளை செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி நாம் எதை சொல்லலாம்னா இந்த கவுன்சில், அதாவது அந்த செயற்குழு அப்படி அதாவது பொதுச்சபை அப்படிங்கிறத நாம் சொல்ல முடியும். அடுத்து இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரிட்டன், பிரான்ஸ், இத்தாலி, அமெரிக்கா, ஜப்பான் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த சபையுடைய நிரந்தர உறுப்பினர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு ஓட்டு கொடுத்தாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா முடிவுகள் எடுக்கும்போதும் ஒரு மனதாக வந்து தீர்மானிக்கிறதுக்காக இந்த ஓட்டிங் அப்படி கொடுத்தாங்க. ஒரு சில நாடுகளுக்கு இந்த சின்ன நாடாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து மறுப்பானை, அதாவது வீட்டோ பவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம், மறுப்பானை அப்படிங்கிறதும் வழங்கப்பட்டிருந்துச்சு. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப், த செக்ரட்டரியேட் ஆஃப் த லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் வாஸ் லொக்கேட்டட் அட் ஜெனீவா. ஓகே, its first secretary general was Sir Eric Drummond. Okay, from Britain. The first secretary general is come from Britain nations. His name is Sir Eric Drummond. The staff of the secretariat was appointed by the secretary general
in the consultation with the council. The International Court of Justice was set up in The Hague. The court was made of 15 judges. Okay. The International Labour Organization comprised a secretariat and general conference which included 4 representatives from each country. Okay. Tamil meaning of this paragraph. இந்த பன்னாட்டு சங்க செயலகத்துடைய தலைமையகம் அப்படிங்கிறது ஜெனிவாவில் இருக்குது. முதல் பொதுச் செயலாளர் பிரிட்டனை சேர்ந்த சர் எரிக் ட்ரம்மாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். செயலக பணியாளர்களை வந்து பொதுச் செயலாளர் வந்து நியமிப்பார். யாரோட ஆலோசனைப்படினா செயற்குழுவோடைய ஆலோசனைப்படி. பன்னாட்டு நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறது தி ஹேக் அப்படிங்கிற நகரத்தில் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த நீதிமன்றத்தில் வந்து 15 நீதிபதிகள் அப்படிங்கிறவங்க இருப்பாங்க. பன்னாட்டு தொழிலாளர் அமைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செயலகத்தையும், அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் கான்ஃபரன்ஸ் ஒரு மாநாட்டில் வந்து ஒவ்வொரு நாட்டிலேருந்து ஒரு 4 உறுப்பினர்கள் வந்து பங்கேற்கவும் சொல்லியிருந்தாங்க. சரியா, ஒரு உறுப்பினர் நாட்டிலேருந்து 4 பேர் வந்து அந்த கூட்டத்தில் வந்து பங்கேற்கலாம். ஓகேவா. த நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த லீக். Twofold objectives of the League of Nations. How many fold objectives? Twofold objectives. What are they? To avoid war. That is one fold objectives. Next one, and maintain the peace in the world. And to promote international cooperation in economic and social affairs. The League intended to act as a conciliator. Translator means intermediate. Okay. And arbitrators and thereby resolve a dispute in its early stages. If war should break out despite arbitrations, the members should apply sanctions to the aggressor, first economic and then military. Okay. Tamil meaning of this paragraph. பன்னாட்டு சங்கம் அப்படிங்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 குறிக்கோளை கொண்டது. ஒன்று, போர்களை தவிர்த்து உலகத்தில் வந்து அமைதியை நிலைநாட்டுறது. 2வது வந்து பார்த்திங்கன்னா சமுதாயம் பொருளாதார விஷயங்களை ஒத்துழைப்பை வந்து மேம்படுத்துதல். ஒன்று. இந்த பன்னாட்டு சங்கம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருந்துச்சுன்னா நடுவராகவும் சமாதானம் பண்ணுறவங்களாகவும் இருந்து அதன் மூலமாக பிரச்சனையை வந்து தொடக்கத்திலேயே எப்போ பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகுதோ ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே அதை வந்து சால்வ் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க. இந்த சப்போஸ் இவங்களோட தீர்ப்பை மீறி ஏதாவது ஒரு நாட்டில் வந்து ப்ரோக் அவுட், அதாவது போர் வெடிச்சிச்சு அப்படின்னா அந்த போருக்கு யார் காரணமாக இருக்காங்களோ அந்த நாட்டு மீது சங்கம் முதல்ல வந்து பொருளாதார தடையும் அதுக்கப்புறம் இராணுவ ரீதியான தடைகளையும் விதிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருந்தது. சரியா. த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் இஸ் த டிஃபிகல்டிஸ் இன் அச்சீவிங் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் was increased from the beginning by the absence of 3 great powers, namely USA. Okay. The USA President Woodrow Wilson is mainly to form the League of Nations, but he did not becoming a member of this league. Okay. Next, Germany. It is a defeated nation. In the First World War, the Germany defeated by the Allies. Okay. And Russia. Okay. The later two joined in 1926 and 1934. Okay. While Germany resigned in 1933, Russia was expelled in 1939. Okay. Tamil meaning of this paragraph. இந்த சங்கம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய குறிக்கோள்களை வந்து அடையிறதுல ரொம்ப நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து சந்திக்க வேண்டியிருந்தது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா வந்து உறுப்பினராக ஆகலை. எதுலன்னா பன்னாட்டு சங்கத்தில். 2வது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனி வந்து முதல் உலக போரில் தோல்வியுற்ற நாடாக இருந்துச்சு. அப்புறம் ரஷ்யா. இந்த 3 வல்லரசுகளும் வந்து பன்னாட்டு சங்கத்தில் இல்லாதனால அந்த பன்னாட்டு சங்கம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெயிட் இல்லாமல் இருந்துச்சு. சரியா. ஒரு மரியாதை, எல்லா நாடுகளும் அதை பார்த்து ஒரு பயப்படுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று இல்லாமல் இருந்துச்சு. சரியா. அதுக்கப்புறம் ஜெர்மனியும் ரஷ்யாவும் இந்த சங்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனி 1926லையும்
ரஷ்யா 1934 உறுப்பினராக ஆனாங்க. சரியா? 1933 ஜெர்மனி வந்து அந்த பன்னாட்டு சங்கத்திலேருந்து வெளியே ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. மெம்பர்ஷிப்பை கேன்சல் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க. 1939 ரஷ்யா வந்து அந்த லீவ் ஆஃப் நேஷன் அல்லது பன்னாட்டு சங்கத்தின் மூலமாக வெளியேற்றப்பட்டுச்சு. ஓகேவா? த நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த லீக். த லீக் வாஸ் கால்டு into a settle a number of disputes between 1920 and 1925. Okay. The league was successfully in 3 issues. First one is, in 1920 a dispute arose between Sweden and Finland. What are the disputes means? Over the sovereignty of the Aland Islands. Okay. Who is the authority of the Aland Islands? Okay, that is the main problem of Sweden and Finland. The league ruled that the islands should go to Finland. Okay. In the following year, the league was asked to settle the frontier between Poland and Germany in Upper Sicilia, which was successfully resolved by the league. The third dispute was between Greece and Bulgaria in 1925. Greece invaded Bulgaria and the league ordered a ceasefire. Okay. After investigation, it blamed Greece and decided that Greece was to pay reparations. Thus, the league had been successful until signing of the Lugano Treaty in 1925. By this treaty, Germany, France, Belgium, Great Britain and Italy mutually guaranteed peace in Western Europe. Thereafter, Germany joined the league and was given a permanent seat on the council. Okay. The meaning of this paragraph of Tamil, activities of the league. சங்கத்துடைய செயல்பாடுகள். ஓகே. 1920 25 அந்த பன்னாட்டு சங்கம் அப்படிங்கிறது நிறையா பிரச்சனைகளை வந்து தீர்த்து வச்சுச்சு. 3 பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கிறதுல அது வந்து வெற்றி பெற்றுச்சு. ஒன்று, ஆலந்து தீவு அப்படிங்கிறது பிரிட்டனுக்கு, அதாவது ஸ்வீடனுக்கு அல்லது பின்லாண்டுக்கு சொந்தமாக அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சண்டை நடந்துச்சு. அதில் வந்து ஆலண்டு வந்து பின்லாண்டுக்கு தான் சொந்தம் அப்படிங்கிறத இந்த பன்னாட்டு சங்கம் வந்து ஒரு தீர்ப்பு வழங்குச்சு. சரியா? அடுத்தது வந்து போலண்டுக்கும் ஜெர்மனிக்கு இடையில அந்த அப்பர் சிசிலியா, ஓகேவா, எந்த இடம்? அப்பர் சிசிலியா அப்படிங்கிற அந்த இடத்த பகுதிக்கு எல்லை பிரச்சனை அப்படிங்கிறது ஏற்பட்டு அந்த சங்கத்தை அழைச்ச போது அந்த பிரச்சனையும் வந்து சங்கம் வந்து வெற்றிகரமாக தீர்த்து வச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் கிரீஸ் வந்து பல்கேரியா மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா படையெடுத்துச்சு. கிரீஸ் பல்கேரியா மீது படையெடுக்கிறப்ப பன்னாட்டு சங்கம் வந்து இந்த போரை நிறுத்த சொல்லி உத்தரவு பிறப்பிச்சான். சரியா? அந்த விசாரணைக்கு பின்னாடி சங்கம் கிரீஸ் மீது குற்றச்சாட்டி கிரீஸ் வந்து போர் இழப்பீடை வந்து வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பளிச்சிச்சு. அதன் மூலமாக 1925 ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்பட்டுச்சு. அதை தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா லொகார்னோ ட்ரீட்டி, உடன்படிக்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகேவா? இந்த லொகார்னோ உடன்படிக்கையின்படி ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், பெல்ஜியம், கிரேட் பிரிட்டன் அண்ட் இட்டாலி இவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பரஸ்பரமாக உலக அமைதிக்கு அந்த வெஸ்டர்ன் யூரோப்பியன், அதாவது மேற்கு ஐரோப்பாவில் வந்து அமைதிக்கு வந்து உத்தரவாதம் அப்படிங்கிறத கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னாட்டு சங்கத்தில் ஜெர்மனி இணைஞ்சி அதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு நிரந்தரமாக பாதுகாப்பு குழுவில் ஒரு இடம் அப்படிங்கிறது அளிக்கப்பட்டுச்சு. ஓகேவா? Next, after 2 years, the US and Russia began to participate in the non-political activities of the league. 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் யூஎஸ், அதாவது அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் சங்கத்துடைய எல்லா நடவடிக்கைகள்லையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பங்கேற்க ஆரம்பித்தாங்க. அரசியல் இல்லாத விஷயங்கள்லாம் கூட என்ன பண்ணாங்க, அவங்க 2 பேரும் பங்கேற்கிட்டாங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் வந்து வயலேஷன்ஸ். Violations means one of the major problem confront mean face it. The European powers was
how to achieve disarmament. Disarmament means how to reduce our military powers. Okay. In 1925, the Council of Liu set up a commission to hold a disarmament conference to sort out the problems. But the proposed conference materialized only in February 1932. In this conference, Germany's demand of equality of arms with France was rejected. In October, Hitler withdrew Germany from the conference and the League. Okay. The Tamil meaning of this paragraph, கட்டுப்பாட்டை மீறல். ஓகே, வயலேஷன் மீன்ஸ் கட்டுப்பாட்டை மீறல். ஐரோப்பிய சக்திகள் அப்படிங்கிறது வந்து எதிர்கொண்ட பிரச்சனையில் அந்த ஆயுதங்களை வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்துச்சு. 1925 வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சங்கத்துடைய பன்னாட்டு சங்கத்தின் பாதுகாப்பு குழு அப்படிங்கிறது ஆயுத குறைப்பு பிரச்சனை தொடர்பாக ஒரு மாநாடு கூட்டணும்னு முடிவு பண்ணாங்க. ஆனால் அந்த கூட்டத்தை எப்போ தான் கூட்ட முடிஞ்சதுன்னா 1932 பிப்ரவரி மாதம் தான் வந்து கூட்ட முடிஞ்சது. இந்த மாநாட்டில் ஃப்ரான்ஸுக்கு நிகராக, சரியா, ஃப்ரான்ஸுக்கு நிகராக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெர்மனியும் அந்த ஆயுதங்களை நாங்களும் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அனுமதி கோரினாங்க. ஆனால் அந்த ஜெர்மனுடைய கோரிக்கை டிமாண்ட் வந்து என்னாச்சுன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. சரியா, அதில் வந்து அது அப்படிலாம் வந்து ஏற்றுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அக்டோபர் மாதம் வந்து ஹிட்லர் அதனால் என்ன பண்ணார்னா ஜெர்மனியிலேருந்து அந்த மாநாட்டிலிருந்தும் அந்த பன்னாட்டு சங்கத்திலேருந்து உறுப்பினரை வந்து கேன்சல் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துட்டார். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஜப்பான் அட்டாக்டு மஞ்சூரியா இன் செப்டம்பர் 1931 and the Liu condemned Japan. So Japan also followed the example of Germany. What is the example of Germany? The Germany out of the Liu. Okay. The same way followed, the Japan resigned from the Liu members. Okay. In the contest of Italy's attacked on Ethiopia, the League applied sanctions. As the sanctions came into effect, Italy resigned from the League in 1937. Thereafter, the League was a passive witness to events, taking no part in the crisis over the Rhineland, Austria, Czechoslovakia, and Poland. The last decisive actions it took was in December 1939, when Russia was expelled for her attack on Finland. The assembly did not meet again. The League of Nations was finally dissolved in 1946. Okay. Tamil meaning of this paragraph, 1931 இந்த 1931 வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பர் மாதம் ஜப்பான் மஞ்சூரியாவை வந்து தாக்க ஆரம்பிச்சிட்டு உடனே லியூ ஆஃப் நேஷன் ஜப்பாவுக்கு வந்து கண்டனம் தெரிவித்தாங்க. அதனால் ஜெர்மனி எப்படி வெளியில் வந்தாங்களோ அதே மாதிரி ஜப்பான் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய மெம்பர்ஷிப்பை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துட்டாங்க. இத்தாலி எத்தியோப்பியாவை தாக்கின விஷயத்துலேயும் சங்கம் வந்து இத்தாலிக்கு எதிராக வந்து தடைகளை விதிச்சுது. தடைகள் வந்து நடைமுறைக்கு வரும்போது அதை எடுத்துகிட்டு 1937 இத்தாலி என்ன பண்ணாங்கன்னா மெம்பர்ஷிப்பை விலக்கிக்கிட்டாங்க. இதன் பின்னாடி வந்து ரைன்லேண்ட், ஆஸ்ட்ரியா, அடுத்து செக்கோஸ்லேவியா, போலந்து இந்த பிரச்சனைகளை சங்கம் தலையிடாமல் நடைபெற்ற நிகழ்வுகளை என்ன பண்ணாங்கன்னா மௌனமாக பார்த்தாங்க. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் கேட்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மெம்பர்ஷிப்பை வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டு வராங்க. அதனால் அவங்க வந்து தே கீப் காம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சங்கத்துடைய பொதுச்சபை அதற்கு பின்னாடி வந்து அவங்க கூட்டவே கிடையாது. இறுதியாக 1946 சங்கம் அப்படிங்கிறது கலைக்கப்பட்டாச்சு. ஓகேவா. த லாஸ்ட் டாபிக் ஹெட்டிங் காசஸ் ஆஃப் ஃபெயில்யூர். The Liu appealed to be an organization of those who were victorious in the First World War. Since it lacked the military power of its own, it could not enforce its decisions. The founder of this peace organization underestimated the power of nationalism. The principle of collective security could not be upheld in actual practice. When Italy, Japan and Germany, headed by dictators, refused to be bound by the others of the League, Britain and France were the only major power to act decisively. Okay. Tamil meaning of this causes of failure paragraph.
தோல்விக்கான காரணங்கள்னு சொல்லுவோம். இந்த பன்னாட்டு சங்கம் அப்படிங்கிறது எப்படி உருவாக்கப்பட்டதுன்னா முதல் உலகப் போரில் வெற்றி பெற்ற நாடுகளுடைய அமைப்பாக வந்து கருதப்பட்டது. அடுத்து சங்கத்துக்குன்னு தனியாக ஒரு இராணுவ படை இல்லாதனால தான் எடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு முடிவையும் அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, செயல்படுத்த முடியல. ஓகேவா? அமைதிக்காக இந்த அமைப்பை உருவாக்குனவங்க தேசியவாதத்தை அந்த உள்ளார்ந்த ஒரு ஆற்றலை உணரலை. அடுத்தது கூட்டு பாதுகாப்பு அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ஒரு கோட்பாட்டை நடைமுறைப்படுத்தவே கிடையாது. இத்தாலி, ஜப்பான், ஜெர்மனி இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சர்வதிகார ஆட்சி அப்படிங்கிறது தொடங்கப்பட்டது. அப்போ பன்னாட்டு சங்கம் சொன்ன அந்த ஆணைகளை எல்லாம் கட்டுப்பட மறுத்தாங்க. சரியா? இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகள் மட்டுமே அவங்க சொல்கிறது என்னவோ அதை தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுல அவங்க உறுதியான நிலைப்பாடுகள் அப்படிங்கிறத கொண்டுட்டு இருந்தாங்க. சரியா? இதோட இந்த லெசன் இஸ் ஓவர் நவ். ரீகேப் ஆஃப் த லெசன். ஓகே, தி சம்மரிஸ். What are the headings? You know, first of all, capitalist countries have a growing demand for markets and raw materials, leading to scramble for colonies and resilient classes among the greatest power in Europe are discussed. அதாவது முதலாளித்துவ நாடுகளில் வளர்ந்து கொண்டுட்டு இருந்த கச்சா பொருள் சந்தைக்கு தேவை எவ்வாறு காலனி ஆதிக்க போட்டியில் இருந்தது, அதனுடைய விளைவுகளை ஐரோப்பிய வல்லரசுகளிடையே ஏற்பட்ட மோதல்களை பற்றி பார்த்தோம். ரைஸ் ஆஃப் ஜப்பான் ஆஸ் அன் இம்பீரியல் பவர் இன் ஏசியா இஸ் ஹைலைட்டட். ஆசியாவிலேயே ஜப்பான் எப்படி ஒரு எழுச்சிமிக்க நாடாக கோடிட காட்டப்பட்டது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம். டிவிஷன் ஆஃப் யூரோப் இன்டு 2 வார்னிங் கேம்ப்ஸ் அண்ட் ரிசல்டன்ட் அலைன்ஸ் அண்ட் கவுண்டர் அலைன்ஸ் ஆர் டீட்டெயில்டு. அதாவது ஐரோப்பாவில் இரு போர் முகாம்கள் அப்படின்னு பிரிஞ்சிருந்ததுனால என்ன ஆச்சுன்னா ஒன்று அணிச்சேர்க்கையும் எதிரணி சேர்க்கை அப்படிங்கிறத பற்றி விளக்கப்பட்டுச்சு. இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த அவுட்பிரேக் ஆஃப் வேர்ல்டு வார் I such as growth of violent forms, nationalism, aggressive attitude of Germany, France's hostility towards Germany for the loss of its territories, Alsace and Lorraine, our politics in Balkans are explained. முதல் உலகப் போர் வெடிப்பதற்கான காரணம் வன்முறையிலான வடிவங்களான தேசியம், ஜெர்மனியோட ஆக்கிரமிப்பு மனப்பான்மை, அல்சைஸ் லொரைன் அப்படிங்கக்கூடிய பகுதிகளை பிரான்ஸ் இழந்தது, அதனால் ஜெர்மனியோடு ஏற்பட்ட பகை, பால்கன் அரசு எப்படியெல்லாம் அரசியல் அதிகாரங்களில் ஏற்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறத பற்றியும் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட், அமெரிக்கா என்டர்ஸ் இன்டு த வேர்ல்ட் இன் த contest of launch of submarines battle by Germany and the decisively victor won by the Allies are outlined. நீர்மூழ்கி கப்பல் அப்படிங்கிறது மூலமாக போர் தொடுத்தது யார்? ஜெர்மனி. அது அமெரிக்க கப்பலை தாக்குனதுனால அமெரிக்கா என்ன பண்ணாங்க, முதல் உலக போரில் எப்படி உள்ளே வந்தாங்க, அவங்க எப்படி வெற்றி பெற்றாங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம இந்த லெசனில் பார்த்தோம். பாரிஸ் பீஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அண்ட் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் வெர்சலைஸ் ட்ரீட்டட் ஆஃப் அனாலிசிஸ். பாரிஸ் அமைதி மாநாடும் வெர்சலைஸுடைய உடன்படிக்கையோட சரத்துகள் பற்றியும் நாம் பார்த்தோம். ஃபால் அவுட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் வித் ஃபோக்கஸ் ஆன் ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் காசஸ், கோர்ஸ் அண்ட் இம்பேக்ட் ஆர் எலாபரேட்டட். முதல் உலகப் போருடைய பின் விளைவுகள், குறிப்பாக ரஷ்யா புரட்சி, அதற்கான காரணம், போக்கு, விளைவுகள், இதை பற்றியும் நாம் இந்த லெசனில் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு பீஸ் ஆர்கனைசேஷன், தி லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ரோல் இன் preventing wars and promoting peace are critically examined. உலக அமைதிக்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த முதல் அமைப்பான பன்னாட்டு சங்கம் போர்களை தடுக்கிறதுலையும் அமைதியை மேம்படுத்துறதுலையும் அது வகித்த பங்கை பற்றி நாம் விரிவாக பார்த்தோம். ஓகேவா? The lesson is over today. The lesson is over now. The lesson presented by Rajamani, Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Chakrampalayam. Thank you students. Thank you one and all.